Betakabitsinman Dabalendin de Belendiandere Kazinamanteri Italeteri Hitare Kansindiandalendere Bibara Papa Patamatis Metalendere Bibaraka 라쉐리안들랜디안들의 간젠디안들랜드리 비바라 비비테베즈나마테리카 주님 감사합니다. 주님께 먼저 주기도문부터 올려드립니다. 아버지 하늘에 계신 우리 아버지시여 아버지 이름이 거룩히 여기지게 하옵시며 아버지의 왕국이 임하셨으니 아버지의 뜻이 하늘에서 이루어진 것이 땅에서도 이루어지이다. 이날 여호와께 순종한 우리에게 일용할 빵을 주옵시고 우리가 우리에게 빚진 자들을 용서하는 같이 우리의 빚을 용서하옵시며 우리를 인도하사 시험에 들지 말게 하옵시고 다만 악에서 우리를 건지시옵소서. 대개 왕국과 권능과 영광이 영원토록 아버지의 것이옵나이다. 아멘. Mandas betelende andere kanzenda lendere bibare bibite betande indas betara baba tabelendere bibareka lasheri ande lendere bibareka znem lendere bibare kanzendo anshinda ates betara bibiri bibara baba 신디 안다라 비비티비 안드레카 주님 감사합니다. 주님께서 사무엘상 15장 주셨습니다. 더가전다 안덴디 안다라 티빌렌디 그리고 주님께서 사무엘상 31장도 주셨습니다. 주님께 올려드립니다. 스페테리 칸제 주님께서 스페티안다 올리라 하시니 올려드립니다. 바라비비리비비 야안달란다레비바레비비테베 다발란다레비바레비비테베 젠다마타리카 마라파파파파파파파파파 스페탈란다레비바라비비테베 짠다 안달란다레비바라비빈데벨란다레비바라카 마라파파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 pa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 
Marapapa spettelendere bibare kanjendolendere bibi tepes pandere kanjendelendere bibare kanjenda anshindepezinameti anderika lasheri andelendi andere kanjenda andelendere bibare kazinameti andere kashatabazinamandere bibelendere bibare ka kashatabazinaminti andara bibinde spettelendere bibare kanjendelendere bibare kanjenda anshindepezinameti andelendi andere ka Endasbette lenderi bibare kanjendo lenderi bibare kanje. Marasheriande lenderi bibare paziname lenderi bibare kaziname diandere kashetebezinamen diande lenderi biba beta bespatere bibare kanjenda lenderi bibare ka lashenda ande spette lenderi bibare bibitebe tendere bibare baba spettara bibiri bibare baba para papa 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 endasbette bibara bibinde betareka Marasheri anda lenderi bibare kanjendo lenderi bibare kanjenda anshenda bezinamenderi bibi plenden spette lenderi bibare kanjenda anshenta bazinamendare dibite biteri bibara baba spette lenderi bibare kanjendi anda lendi andare kanjendi atare kashete bezinamandara biba spendare bibare bibitende baspandare blenderi bibare kanjenda allenderi bibare kabe plende spette lenderi bibare bibinde beteri andare baba Merititi spette lenderi bibara kanjenda lenderi bibare kanjendo ansheta bazinamandare tika Endasbette lendi andere kanjenda belendere bibareka lasheri ande lenderi bibare pazinde menderi ande lendi andere kazinde matsita betare bibiri bibara baba barateten spette lenderi bibare pazinde mendi atara teti biletere bibara baba Marapilendere bibari yandere kanjenda anshinde bezinde mandare bibara pepete spandalendere bibaraka talandendere bibara pazinde menderi bibara gleritere kanjenda anshinde pazinde mendere bibara kaze Meritis spette lendere bibare kanjenda lendere bibare bibinda bezinda matara titi betara bibara papa para papa 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 Pandans betalendere bibare bibin dabiti itelendere bibare bibin dabatande teskatan dabelendere papa. Meripindi ande spettelendere bibara pas and melendere bibara pipinde biteri bibara papa spettere bibere biberi bibara papa 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 spendere biberi bibara papa papa papa
간잔다 베테베테 스펜들 렌데리 비바라 비비 렌데리 비바라 바바 마라파파파파파파파파 카바탄데 스페텔 렌데리 비바라 간잔다 안데 셰타 파타파 란다레 비바라 비빈데 비틴데 덴데 간디안다라 티비티비타 베테리 비바라 바바. 주님께서 주시는 말씀의 이 말씀은 다바신다베진다메 띠안드레카. 네, 주님께서 주시는 말씀의 이 말씀은 셰베진다메 띠안드레카 안진 띠안드레카 안진 띠안드레카 마음이 다시 때베진 띠안드레카 어찌해야 할까? 즉 셰리안디안드라 티비디안드라가 스펜디안드라. 앞서도 셰리안드 새벽 기도에서 주님께서 주셨던 말씀처럼 벨렌디안드레카 안진 디안들렌디안드레 카브제 셴디안드라 테베진데메테 두 마음이요. 그래서 다가진다안디안드레 칼레리 히타레 칸제 어찌해야 할까? 지금까지 있었던 곳을 내가 놓고 나와도 괜찮을까? 셰베진다메티안드레카 정령 구원이 있는 곳은 분명히 여기가 맞는데, 즉 저희들을 통해서 주님께서 선포하신 이 말씀들이 진리인 것은 맞는데, 그런데도 여전히 두렵고 혹시라도 내가 다른 길을 선택하게 됐을 때, 즉 이곳으로 오게 될 때, 그럴 때 어떻게 되는 거지? 라고 여전히 망설이고 또 망설이고 있는 바로 그러한 사람들에게 지금 주님께서 주시는 말씀이라 하십니다. 다버진다 안데 스페틀랜데리 비바르 비진다멘데레 할레리 히타레 칸덴 티안드라. 누구든지 간에 시베진다 지금 주님께서 주시는 이 말씀들을 자기의 말로 자기에게 주시는 말씀으로 바꾸지 않은 자는 다 그렇게 받으면 된다라고 주십니다. 그렇게 주님께서 전하라 하셔서 셰리안디안드라 칸젠테 또한 그렇게 또한 보강하여서 얘기를 해주라 하셔서 그렇게 전해드립니다. 덴디안드라. 그래서 이거는 단지 어떠한 셰리비바리안드레가 덴디안드라 어떤 종교적인 것만은 아니라고 하세요. 셰베진다메띠한테 내가 속해 있던 어떤 그런 단체가 단지 종교만을 의미하는 것도 아닙니다. 어디에 있든 누구든지 간에 마찬가지라고 하세요. 그래서 누구든 이 말씀들을 자기에게 주시는 말씀이라고 바꾸지 않은 자는 다 그리 받아서 행하라 하십니다. 그것만이 살 길이라고 주님께서 주셔서 전해드렸습니다. 깨우쳐 주신다고 하세요. 스펜데리카 그렇게 주님께서 말씀 주십니다. 멘다 스펜들랜드 테페친다메 따리 비베리 비베리 비바라 메레피 피티테 스페틀랜데레 비바라바바 발란덴 스페틀랜데레 비바라바바 즈나만달란데레 비바라바바 마실랜데레 비바레 칸젠달랜데레 킨다 안신데베즈나멘디 안달렌디 칸젠달렌디 테테카 즈나마타 안데 스페타라 비비리 비바라바바 발란달랜데레 비바라 비비테멘데리카 테벨랜덴데레 비바라 할레툰 스페타라 비비리 비바라바바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 바ba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 
첫째, 일단 주님께서 주시는 말씀의 24장로는 무엇을 의미하겠는가라는 말씀부터 주십니다. 요한계시록에 나오는 24장로라 함은 주님께서 주시는 말씀이 멜란드리 비바랄까 그냥 쉐리안드라 구약과 신약을 통틀어서 즉 주님께서 스킨디안드라 말씀을 주신 그 시간부터 시작해서 또한 주님께서 쉐리안드 우리 모든 의인들만을 주님께서 구원하시는 그 순간까지 그 모든 시간들 속에서 드레한데 그리고 그래서 영원히 그러니까 셰베젠드메 띠안드레 칸젠 띠안드라 또 그것을 또 이렇게도 해석할 수 있다고 이렇게도 해석할 수 있다 하세요. 영원부터 영원까지 셰레비안 띠안드라 데베젠드메 띠안드레 칸젠 띠안드레까 그래서 영원부터 영원까지 영원의 시간부터 저 영원의 시간까지 그 모든 시간들 속에서 즉 셰리안 띠안드라 그래서 12 그래서 24장로라고 하세요. 12 샌디안 디안드라 타레틴 주께서 택하셨던
그 12지파라는 의미에서 12도 있고 또한 셰리안데 12사도에서 12 셰리안 디안드라. 근데 주님께서 결국 이 말씀을 주시는 이유는 뭐냐? 디안드라. 옛 계명과 새 계명은 다를 바가 없다라는 것입니다. 그래서 스펜디안드레카 그래서 주님께서 영원부터 영원까지 저 시리안데 과거부터 저 미래까지 가신데 비안디안드레 궁극엔 하나라는 것입니다. 궁극엔 다 똑같은 말씀이라 그래서 24 장로입니다. 근데 장로로 또한 표현되는 이유는 뭐냐면 사람이죠. 사람이라는 것은요. 여기서 말하는 건 의인이라고 하세요. 여기서 말하는 장로라는 것은 의인을 의미합니다. 더버전더마띠안드레가 사람이지요. 중요한 것입니다. 사람이란 걸. 그래서 즉 주의 말씀에 순복한 사람들 24 장로 이것이 상징하는 바라고 하세요. 간다 안젠다 비친다 안달란데리 비바리 비비티비스 반데리 비비리 안다라. 그리고 또한 선지자들을 통하여서 선포된 그 말씀들을 또한 의미한다라고 하십니다. 메리 피피티비스 반데리 비베리 비바라 바바 란든 데블란데리 비비리 비바라 바바 반다 알란데리 비바라 바 데블란데리 비바라 베즈는 맨데리 비바라 카든 맨데리 비바라 바바 맨다 스펜들란데리 비바리 친데 안디 시트 바즈는 맨데리 비바리 갈레리 데리 비바라 칸젠다라 안신다 펜다 스페틀란디 안데리 칸젠다 안데 다바스바타리 갈레리 히타레카 메리 피피리 비바리 비비 안델랜디 안데리 칸젠디 아테리 칸신다 안젠다 베타리 비바리 비바라카 발란든 스페틀란데리 비바리 비빈다 베테리 안델란데리 비바라카 간신다 바진다 마따라 비비리 비바라바바 펠란든 스페틀랜데리 비바라바바 자, 주님께서는 이제 여기서 스펜디안디안다라 비비안드리카 사무엘상 15장으로 가게 하십니다. 사무엘상 15장입니다. 데벨랜디 안다레카 안젠도 렌데리 비바레카 안젠다 안신다 안젠다 베타레 비바라 바바. 사무엘상 15장을 보게 되면요. 덴디 안다레카 렌데리 안다레카 안제 사울이 셰리 안다레카 안젠디 안다레카 이제 셰리 안디 안다레카 다윗 왕이 있기 앞에 있었던 사울 왕의 얘기입니다. 스캔디 안다레카 안젠디의 사무엘상 15장 1절부터입니다. 또 사무엘이 사울에게 말하기를 주께서 나를 보내시어 왕에게 기름을 부어 그의 백성 즉 이스라엘을 치리할 왕으로 삼게 하셨으니 이제 왕은 주의 말씀에 경청하소서. 계속해서 셰리안디 안다라 덴디 안다레카 읽겠습니다. 만군의 주께서 이같이 말씀하시기를 나는 아말렉이 이스라엘에게 행한 일 즉 이스라엘이 이집트에서 올라올 때 그가 길에서 매복하던 일을 기억하노라. 이제 가서 아말렉을 치되 그들이 소유한 모든 것을 완전히 멸하여 그들을 남겨두지 말지니 남자와 여자, 아기와 젖먹이, 소와 양, 낙타와 나귀를 다 죽이라 하셨나이다 한지라. 사울이 백성을 모아 틀라임에서 그들을 계수하니 보병이 20만이요 유다 사람이 1만이더라. 사울이 아말렉 성읍으로 와서 골짜기에 매복하더라. 그렇게 해서 셰리안데안다레카 안젠데 셰베에다 사울은 어떻게 하냐면 셰베비안다레카 하윌라에서부터 이집트 건너편 술에 이르기까지 아말렉인들을 쳤습니다. 문제는 무엇이냐? 셰리안다리갈레리디안다레카 8절에 아말렉인들의 왕 아각을 사로잡고 모든 백성을 칼날로 완전히 멸하였더라고 되어 있으나 9절 그러나 사울과 백성이 아각을 살려두었고 양들과 소들과 기름진 것들과 어린 양들과 모든 좋은 것 중에서 가장 좋은 것은 남겨두고 완전히 멸하기를 원치 아니하였으며 천하고 쓸모없는 것들은 다 완전히 멸하였더라. 이것이 셰리안디안드라 계명을 어긴 행위죠. 그 얘기를 하라 하세요. 그러시면서 주님께서 또한 전하게 하시는 것은 딘디안드라 10절에 그러자 주의 말씀이 사무엘에게 임하여 말씀하시기를 이것도 동일한 거라 하세요. 무엇이면 주님께서 말씀을 주셨죠. 근데 그가 어떤 행위를 하는지까지 끝까지 보신 겁니다. 끝까지 보시건 결국 주님께서는 사무엘에게 말씀을 하십니다. 이건 앞서 출애굽기에서도 있었던 일과 동질적인 상황이죠. 출애굽기도 보게 되면은 주님께서 셰리안데 모세에게 따바슨데멘디안드레가 이스라엘 백성들이 시리아한테 금송아지 우상을 세우고 그 우상에게 결국엔 그 우상을 숭배하는 행위를 하는 그 순간까지 모세에게 아무 말씀도 안 하고 계시다가 주께서 모세에게 언제 얘기하셨습니까? 이스라엘 백성들이 금송아지 우상에 숭배하고
금송아지 우상을 숭배하고 셰리안데 안드레 깐제 그 금송아지 우상을 그 이스라엘 민족의 신이라고 그렇게 말하는 바로 그 행위가 이루어졌을 때 일어났을 때 그제서야 주님께서는 그걸 보신 그 순간에 그러자 주님께서는 모세에게 내려가라 하셨다는 겁니다. 산에서 내려가라고. 시베전다 마따리 비바리 글레리 이따리 칸제 데메전다 마따리 비비디 비바라 파파파파파파파파파파파 파파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 파pa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 
이스라엘인들을 다 죽이려 하셨다는 겁니다. 주께서. 그러나 주님께서는 모세가 주께 회개하고 왜? 모세가 셰리한테 주께 말씀드렸지요. 주님이 모세의 백성이라고 하셨기 때문에 시베진데 메띠안드레카 모세는 주님께 아닙니다. 주님 회개합니다. 라는 말을 한 것입니다. 즉 무엇이냐? 자신의 백성이 아니라 주의 백성이기 때문에 부디 주님의 영광을 위하여서 주님의 영광을 위하여서죠. 주님의 영광을 위해서 셰리한테 그들을 진멸하지 말아 주시라는 그 간절한 기도를 주님께서는 받으시고 옛날에 비바라가 진멸하지는 않으셨습니다. 그러나 벌은 하셨죠. 그 이스라엘 백성들을요. 디안디안드라 동질적인 상황이라 하세요. 그래서 사무엘상 15장에 기록되어 있는 말씀도요. 자 10절부터입니다. 그러자 주의 말씀이 사무엘에게 임하여 말씀하시기를 11절 내가 사울을 세워 왕으로 삼은 것을 후회하노니 이는 그가 나를 따르는 것에서 돌이켜 내 계명들을 이행하지 아니하였음이니라 하신지라 사무엘이 슬퍼하여 밤새도록 주께 부르짖더라. 12절 사무엘이 사울을 만나려고 아침에 일찍 일어났을 때 누군가가 사무엘에게 고하여 말하기를 사울이 칼멜에 왔으니 보소서 그가 자기를 위하여 한 장소를 세우고 돌아가서 길갈로 내려갔나이다 하더라. 멘다벨렌데리 비바라갈레리 따리 한전다벨렌데리 비바리 이따라 한델렌데리 비바라카 얀데스페텔렌데리 비바리 간젠델렌디 얀데리 간젠데 바체타 파테리 비비리 빌레리 이따라 아즈나메테리카 야신디 얀데 얀데리 간제 무엇이냐? 관신다바신다마띠안데 사울은 시베친다메띠안데를 갈레리 히타를 칼멜에 가서 데바신디안데 자기를 위해서 한 장소를 세웁니다. 결국에는 시리안데 이 한 장소를 세웠다는 것은 자기를 기념하는 것을 세웠죠. 그래서 주님께서는 그것을 시리안데안데르가 기뻐받지 않으십니다. 또한 주님께서는 그거에 대해서 매우 분노하시죠. 멘다스페타레 비바라바바 발란덴데 스페텔렌디안데 이안데르카 베즈나메띠안데르카 이 말씀을 주시는 건 무엇이냐면 관신데베즈나메띠안데르카 벨란덴디안데르카 주님께서 사울의 칼멜을 꺾어버리신다, 부숴버리신다라는 겁니다. 진멸하신다는 겁니다. 그렇게 주님께서 선포하라 하십니다. 사울의 칼멜은 진멸됩니다. 주께서 이미 선포하셨는즉 이루어졌습니다. 주께서 보리라, 본다? 주께서 그렇게 말씀 주십니다. 메리피파라파파 렌데리 비베리아테 덴디안데리 비비 렌데리 비바라파파즈나마타 암발렌데리 비바레 비비테베 덴디안데스 가스겐디안드라 주님께서 이 말씀도 전하라고 하세요. 벨렌디안드레 이건 선포하시는 것입니다. 에발란디안디안드레가 주 예수 그리스도 이름으로 명령하고 선포한다. 주께서 지금 하시는 이 모든 말씀들이 선포되지 못하게 방해하려고 하는 모든 악은 죽었다. 주 예수 그리스도 이름 명령하고 선포한다. 타카잔다멘테안달렌디안드라 간젠도한 셰트베즈나마테리 피바 발란덴 스페텔렌디안드라 데베딘데리 피바라 바바즈나마테리카 스펜드리 비바라 글레리 히타르 간젠디 안다르 간젠도한 셰트바즈나메티 안다르 글레리 히타르 간젠도한 셰트바즈나메트리 비바라카 주님께서 시리안디 안다 이 얘기를 전하라 하십니다. 사울이 결국에는 칼멜에 와서 자신의 이름을 내기 위한 한 장소를 세우게 됩니다. 스펜드리 비바라 간젠디 안다르 간젠디 안다르 간제 비석 같은 거 이런 것들을 세우는 것인데 결국에는 그거에 대한 것은 결국 자기를 높이는 것이죠. 주님께서 주십니다. 그것을 붙잡는 자 곧 망하리라 하십니다. 사울의 칼멜은 망한다는 것이 바로 그것이라 하세요. 자기의 이름을 내기 위해서 자기가 붙잡고 있는 그것을 지키려고 하다가 그 자는 망한다는 것입니다. 그게 주님께서 선포하시는 거라 하세요. 또한 주님께서 이것도 전하라 하십니다. 그리하여 주님께서는 또한 사울의 악악도 죽이신다 하세요. 사울이 남겨두었던 악악 그 자 또한 결국에는 주님께서는 어떻게 하셨냐면 사무엘을 쓰셔서 죽이셨다는 겁니다. 신디안드라 사무엘이 이렇게 얘기합니다. 사무엘이 말하기를 내 칼이 여인들로 자식이 없게 하였듯이 내 어미도 여인들 중에서 자식이 없게 되리라 하고 사무엘이 길갈에서 주 앞에서 아각을 찍어 쪼개더라. 이것이 사무엘상 15장의 33절을 통해서 기록되어 있는 말씀입니다. 멜란든데 벨렌데리 비바라 비비테비틴데 비안다라 비베리 비바라 파바 타발라 안데스페테이 안다라 주께서 저의 입술을 통해서 선포하셨은즉 그것은 이루어진 것입니다. 벨렌든 스페텔란데리 비비디안데 또한 주님께서는 시리비바 세상의 사무엘들 셰리안데한테 그들을 써서 주님께서는 아각을 찍어 쪼개버리신다고 하세요. 단
중요한 것은 이것이라 하십니다. 주께서 선포하셨기 때문에 이루어진 거라는 것을 명심하라 하십니다. 사람 그 누가 한 것이 아닙니다. 주께서 하신 일이죠. 메리피텐데 스펜데리안다 에타바즌다 마타리비 렌데리비 바라 바바바바바바바바 바바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 ba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 
복을 받으소서 내가 주의 계명을 이행하였나이다 라고 아무리 그렇게 얘기한들 그것은 아무 의미가 없다라고 주님께서 말씀 주십니다. 다바진다면 띠안다를까 결국 주께서는 어떻게 하시냐면 주께서 시리안데 안다를까 사울을 거절하시어서 이스라엘을 다스릴 왕이 되지 못하게 하셨다는 것입니다. 벨란든 스베띠 안다를까 사무엘이 가려고 돌아서자 사울이 그의 겉옷자락을 잡으니 그것이 찢어지더라. 사무엘이 그에게 말하기를 주께서 오늘 이스라엘 왕국을 왕에게서 찢어내어 왕보다 나은 왕의 한 이웃에게 주셨나이다. 또한 이스라엘의 힘이신 그분은 거짓말도 후회도 아니하시리니 이는 그가 사람이 아니심으로 후회하지 아니하심이니이다 하자. 이 말씀도 명심하라 하세요. 즉 주님께서 주시는 것이 내가 붙잡고자 하는 그것을 붙잡으려고 하다가 즉 사울은 뭘 생각한 것이냐면 사울은 뭘 생각했냐면 그 이스라엘 12지파를 붙잡고 있던 겁니다. 그래서 칼멜에 와서 셰리안데한테 한 장소를 세우는 겁니다. 자기를 위해서. 근데 주님께서는 뭘 하시냐면 그 이스라엘 지파를 쪼개버리십니다. 찢으십니다. 그래서 어떻게 하시죠? 스벤데리 비바레카 주께서는 셰리안데 안데레 간젠디한테 더 나은 자에게 주신다는 겁니다. 왕보다 나은 왕의 한 이웃에게 주셨나이다. 메리티빌렌데리 비바라 바바 발란든 스페텔렌데리 비바라 간젠디안드라. 그래서 주님께서는 자기가 붙잡고자 하는 그 이스라엘 12지파를 붙잡지 말라 하세요. 그걸 붙잡으려고 하다가는 오히려 죽는 법이라 하십니다. 아각 결국 쪼개집니다. 나의 이름을 내세우기 위해서 내가 보존하고 있는 그것을 주님께서는 결국 치신다는 겁니다. 이걸 명심하라 하세요. 내 명예, 내 어떤 위협, 다 결국에는 그 모든 것들은 그래서 그러한 모든 것들 내가 보호하고 내가 지키고자 하는 것 그걸 위한 수단조차도 주님께서는 다 쪼개버리신다라는 것을 명심하라 하십니다. 그것이 이미 기록되어 있는 바 이루어졌고 또한 지금도 마찬가지라 하십니다. 주님께서 시리안데안다라 출애굽기 때와 왜 다른지 아느냐라고 하세요. 한 가지 차이점이 있습니다. 그때와 이때의 차이점. 덴디안다라 데블렌디안다라 첫째, 그 당시에 시리비바리안데 회개한 사람은 그래서 바로 주께 납작 엎드려서 주께 시리비안디안데레카 주께서 맡기신 그 모든 이스라엘 백성들을 다 주께 올려드리고 그들 모두가 다 주의 백성이라고 한 사람 누구입니까? 모세입니다. 그는 이스라엘 12지파를 다스리는 판관입니다. 또한 재판관이라고 주님께서 말씀해 주세요. 즉 그것은 왕이라고 말씀해 주십니다. 실로 왕이라고요. 주께서 세우신 통치자입니다. 치리자입니다. 대장입니다. 그 대장인 그가 주께 그 모든 이스라엘 백성들을 다 올려드렸습니다. 주께 분명히 말하였습니다. 나의 백성이 아닙니다. 주님의 백성입니다. 그러나 사울은 뭘 하였습니까? 내 백성이다. 나의 백성이다라고 그렇게 생각했다라는 것입니다. 그것이 바로 그 근본적인 차이라 하세요. 시리안데라 내 것은 아무것도 없습니다. 주께서 그걸 명심하라 하세요. 세상 그 무엇도 내 것은 없습니다. 그냥 단지 주님께서 나에게 잠시 주신 것뿐이죠. 시리안디안데라 렌디안데레카 만디엑스 스파티안다라 블렌디안데레 칸젠도 렌데리 비바레카 발란덴 스페텔렌디 안데레 칸젠도 안신데 바즈나마테리카 스페테리 비바라 글레리타레 칸젠도 렌데리 비바레 케베 스펜데리 비바라 베즈나메티안다. 그러시면서 주님께서 사무엘상 31장의 말씀으로 전하게 하십니다. 사무엘상 31장을 보게 되면요. 베신데비 안데레카 필리스티아인들이 이스라엘과 싸웠는데 신데베제 이스라엘 사람들이 필리스티아인들 앞에서 도망하다가 길보아 산에서 죽임을 당하여 쓰러집니다. 필리스티아인들이 사울과 그의 아들들을 맹렬히 쫓았으며 필리스티아인들이 사울의 아들들인 요나단과 아비나답과 말키수아를 죽였더라. 사울을 대적하는 싸움이 격렬해지자 활 쏘는 자들이 그를 맞춘지라 그가 활 쏘는 자들로 인하여 심한 부상을 입으니라. 그때 사울이 그의 병기든 자에게 말하기를 내 칼을 빼어 그곳으로 나를 찌르라. 이 할례 받지 않은 자들이 와서 나를 찔러 나를 욕되게 할까 함이라 하였으나 그의 병기든 자가 원치 아니하였으니 이는 그가 심히 무서워하였습니다. 그래서 결국 어떻게 합니까? 사울이 칼을 취하여 그 위에 엎드러지니라. 즉 스스로가 죽습니다. 근데 그렇게 하였음에도 불구하고 주께서는 무엇을 보이셨는지를 명심하라 하세요. 그는 실로 자신이 거룩하게 죽었다라고 하고 싶어서 이러한 행위를 하였으나 궁극엔 주님께서는 그는 거룩하지 않아서 죽었다라는 것을 분명하게 밝히셨습니다. 8절입니다. 사무엘상 31장 8절.
이튿날 필리스티아인들이 죽임당한 자들을 벗기러 왔다가 사울과 그의 세 아들이 길보아 산에서 쓰러져 있는 것을 발견하고 9절 그들이 그의 머리를 베고 그의 갑옷을 벗겨서 그들의 우상들의 신당에서와 백성 가운데서 알리려고 필리스티아인들의 땅 사방으로 보냈더라. 10절 또 그들이 그의 갑옷은 아스타롯의 신당에 두고 그의 시체는 벳산 성벽에 못 박더라. 이것입니다. 주님께서 주시는 말씀이 결국에는 스간디의 그 사울은 이방인들에 의해서 죽었다고 하세요. 그는 아무리 할례받지 못한 자들에 의해서 죽지 않았다라고 하고자 하으나 주는 분명하게 그의 시체조차도 주님께서는 죽이셔서 그는 이방인들에 의해서 죽었다라고 보이셨습니다. 이렇게까지 무서우신 분이 주님이시라는 걸 명심하라 하세요. 주께서는 하시려고 하면 얼마든지 하십니다. 죽지 않을 것 같던 자조차도 죽지 않을 것 같던 자조차도 한순간에 죽이시는 분이 주님이시라는 걸 기억하라 하세요. 어떻게요? 격렬한 싸움 중에 죽게 만드신다는 겁니다. 페티엔디안다라 스스로가 격렬한 싸움에 뛰어든 자야 셴디안디아 어찌하랴 하세요. 빌란덴데 비안다레카 딘디안다레 칸젠디안다레 빌렌디안다라 데비테레 비바라바바 스펜데레 비바라 빌렌데리 비바라 칸젠 돌렌데리 비바리 칸젠디안다라 비비리 카즌네메 티티피티티피타피티안다라 피타데비티티 칸제 내가 너의 마음을 모르겠느냐라고도 주님께서 이렇게 질문도 하라 하세요. 더러는 그렇게 말하는 자들도 있구나라고 주님께서 말씀해 주십니다. 너도 그리 생각하느냐라고 주님께서 말씀해 주십니다. 두 마음을 버리라 하세요. 두 마음을. 결국엔 주님께서 주시는 것이 칼멜, 사울의 칼멜 바로 그 자체가 두 마음이라 하십니다. 그가 시리안데한다 그가 놓지 않고자 했던 왜 그가 즉 사울이 셰리비베리안드레가 셰리비발의 모든 걸 진멸하라고 주님께서 그렇게 모든 걸 멸하라라고 주님께서 말씀하셨는데도 불구하고 왜 좋은 것들은 남겨두려 했을까요? 바로 그것은 데브셰티한테 그 이스라엘 12지파에게 잘 보이기 위해서였다는 겁니다. 근데 그것이 무슨 의미였느냐 하세요? 그가 지키려고 하였던 그것이 그를 지킬 수 있더냐라고 하세요. 아무것도 그를 지키지 못하였습니다. 결국 그도 그리고 그가 가지고 그가 또한 셰리안데안드레가 지키고자 하였던 그가 갖고자 하였던 것조차도 다 죽었습니다. 그것이 사무엘상 31장에 기록되어 있는 것이라는 겁니다. 그 얘기를 전하라 하세요. 그것은 선포된 것이라 하세요. 델렌든 스페틀렌데리 비바리 비비 안디안다라 칸진디안다라 참으로 아둔하지 않느냐라고 주님께서 그렇게 말씀해 주십니다. 디안다라가 이 말씀을 왜 주실까요? 주께 순복하였더라면 분명히 주님께서는 성경에도 이미 기록된 바 발란든데 빌렌디안다라가 그에게 애신데 그의 왕위는 그의 왕위대로 공고히 하셨을 거란 것입니다. 그러나 또한 주님께서는 주께서 세우실 다른 자를 세우시어서 또한 그의 왕위도 그의 왕위대로 공고히 하셨을 거라는 것은 이미 성경에도 기록된 바라는 말씀을 명심하라 하십니다. 디안데안데가 이것을 디안데 깨달을지라 이것을 깨달을지라 디안데 이것을 깨달을지라 주님께서 그렇게 말씀 주십니다. 블란든 데레비바라 비비디안데리 안데라카 발란든 스페티안델렌디 안데리카 아시테베진나미티 안델렌디 안데리카 안젠디 안데리카 아시 스펜델렌디 안데라 비비리비바라 바바진나마데리카 스펜델렌디 안데리카 안젠델렌디 안데라 비바라 바진나마데리 아데리카 다바시타 바진나만다라 비벨렌데리 비바라 카베 벤다스페텔렌디 안데리카 안젠디 안데리카 결국 그의 두 마음 그가 셰리안데한테 주께 순종해야 한다는 걸 알면서도 그가 이스라엘 지파들을 다스리는 왕으로 있고 싶어 하던 그 마음, 그걸 지키고자 하던 그 마음, 자신의 그 욕망, 이 두 가지 속에서 싸우고 있다가 결국 그는 죽었습니다. 그가 만약에 주께 순복하여서 자신이 갖고자 한 이것을 버렸다면 이미도 주님께서는 답을 주셨죠. 그전다 마테리 비베리 칼레리 히타르카 티테베진디안다라 그의 왕위는 공고하였을 것이라는 걸 주님께서 말씀 주십니다. 블렌든 스페티안다라 디비티베 따라 비바라글레리 따라 간젠다라 안신데바진나메 따레틴데 데블렌든 디아따리 간젠데안다리카 시테바진나메 티안다리카 멘디안다라 셈을 하여 보라라고 주님께서 말씀해 주십니다. 무엇이 현명하냐라고 주님께서 그렇게 말씀해 주세요. 시리안데 놓으라 할 때 놓아야 하고 버리라 할 때 버려야 한다 하십니다. 그래야 정작 진정으로 자기가 지키고 싶은 그것이 지켜진다 하세요. 셴디안드라 근데 또한 하나 주시는 것은 자기가 분명히 지키고자 하는 그것이 무엇인지에 대해서 사람들은 알고자 하나 또한 그들은 그것에 대해서 진실을 마주하길 두려워한다라고 주님께서 말씀해 주세요. 신디안드라 이스라엘의 12지파가 주된 목적이었습니까? 셰베진드미티안데 사울은요? 아니라 하세요. 신디안드라 그의 왕위가 궁극에는 그의 궁극적인 목적이었느냐? 테안드라 그 또한 텐신디안드라 반은 맞고 반은 틀리다 하세요. 그럼 무엇이냐 하세요. 디안드라 데빠진놈이 디안드라 더워즈드비 디안드라 주께서 말씀하시길
그의 자식들에게 그 왕위가 넘어가는 것, 물려지는 것. 다안진드마티안드레카 딘베진드마티안드레카 벨렌디 바로 그거예요. 그는 그런데 그 속마음, 자신의 속마음조차도 온전히 깨달았다라고 하기에는 신디안드라 비베리 비바라 비비티베진드마티안드라. 근데 궁극에는 그는 나중에 깨닫게 되죠. 근데 티안드라가 이제 그때가 되면은 어떻게 되었어요? 이미 그는 신디안드라 주께서 보내신 악령에 의하여서 고통받는 때가 되었다는 겁니다. 신디안드라. 그리고 또한 그의 왕위가 흔들리기 시작하던 때였습니다. 이미도. 근데 그때 알아서 어찌 아세요? 그제서야 알아버리면 다 무슨 의미가 있느냐 하세요? 이미도 주께서 거절하셨는데. 타베탄데 벨렌디안드라 티비 발란텐 스페티안드라 비비티비티안드라 벤디안드라 비비티비티안드라 티비 바보같이 살지 말라라고 주님께서 그렇게 말씀을 주십니다. 간잔다안데 스페테레 비비리 비파레 비비피타 페타 페타 안들렌데리 비바라카 마라셰레 비안들렌디 안드라 티베티안드 이 말씀을 주님께서 앞서 24장로 말씀을 주시고 하시는 이유는 즉 이거는 저 과거의 얘기나 지금이나 다 늘 똑같다라는 말씀이라 하세요. 늘 똑같기 때문에 근데 성경을 통해서 이걸 얘기해주는 자들이 너희 곁에 있더냐라고 주님께서 말씀해 주십니다. 없지 않느냐라고 하세요. 제대로 깨닫게 하고 알려주는 자들이 있더냐라 하세요. 너희들이 너의 탐욕 속에 너희들이 너의 소망하는 바 그것이 분명히 거룩하지 않은 것임에도 불구하고 내가 버리라 하는 것들임에도 불구하고 그것들을 마음껏 해도 된다라고 하는 자들만 너의 귀를 긁어주는 자들만 너의 곁에 있었지 않느냐라 하세요. 신디안드라 헌데 지금 그들이 너를 살리느냐 하세요. 살릴 수 있느냐 하십니다. 딘디안드라 이미도 그들은 나의 손에 떨어진 자들이다 하십니다. 하면 그들은 어찌 되겠느냐 하세요. 나의 손에 떨어진 자들 치고 살아남은 자는 단 한 사람도 없다라고 하십니다. 관신데베즈는 디안들렌데리 비바라카 마라피피 렌데리 비바라 파파 발란든 스페티 안다라 빌렌디 안다라 비비리 비바라 파파스는 마따라 비바라 파파 발란든 데스페타라 비바라 비비테베젠다 안디 안다라 티비테비 딘디 안다라 티벨렌데리 비바 벤디 안디 안다라 비비리 비바라카 이것이 또한 주님께서 말씀하시기를 여기까지 쭉 셰리 안디 안다라가 말씀 주신 것은 요한계시록 6장에 그 3절부터 보시겠습니다. 어린 양이 둘째 봉인을 여실 때 내가 들으니 둘째 짐승이 말하기를 와서 보라 하더라. 4절 이에 붉은 다른 말이 나오는데 그 위에 앉은 자에게 땅에서 평화를 제거하는 권세가 주어졌으니 그들이 서로 죽이더라. 또 그에게 큰 칼도 주어졌더라. 비테비티 민디안드라 이것과 동일한 말씀이라 하세요. 벤신데베즈너메티안드레가 데베츠테베테베테 비안디안들렌디안드레 간진디안드레 간신디안드라 바라비바라비비비아빠따라바바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 ba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 
어디를 통하여서 이 보혈과 성령 채널을 통하여서 주님께서 요한계시록의 말씀들을 선포하시는 가장 큰 이유는 요한계시록에 기록된 말씀들대로 이루어지는 것을 보라고 주님께서 이제는 때가 되어서 보여주시기 위해서 일부러 선포하시는 거라 하십니다. 이때까지를 주님께서는 참고 기다리셨다는 걸 명심하라 하세요. 왜 주님께서 인이 떼어진다의 의미가 무엇인지를 알려주시는가? 그 말씀대로 선포하시고 또한 그 말씀대로 이루어진다는 걸 보여주신다는 겁니다. 벨란디안데 얀다르카 그렇게 주님께서 전하라 하십니다. 이 또한 선포를 하세요. 스페테리 비바라카 스펜데리 비바라바바 발란든디안디안다라 비튼디안다라. 그래서 지금까지 주님께서 주신 말씀을 우리 주 예수 그리스도 이름으로 선포합니다. 디비텐디 빌렌디안다라 비바라카 안전도안 셰타 안전다르 비바라바바 말란든 스페텔렌디안다르 디비테비틴디안데 디테바슨다든 스페타르 비베리 빌렌디안다르 간전디안다르카 데바전다마타르 비바라가 레리테리 비바라 비비테비친다미티안데. 주님께서는 여기까지만 전하면 된다라고 말씀해 주셔서 이번 말씀은 여기서 마치도록 하겠습니다. 주님 감사합니다. 샬롬 성도 여러분, 보혈과 성령 채널의 노태경 목사입니다. 보혈과 성령의 카톡 채널을 주님께서 공지하라 하셔서 보혈과 성령의 카톡 채널을 공유합니다. 헌금하신 후 기도를 받기 원하시는 분은 카톡 채널로 알려주세요. 영상 하단에 더보기를 누르시면 카톡 채널의 링크가 있습니다. http로 시작하는 링크를 누르시면 카톡 채널로 들어와집니다. 카톡 채널 입장 시 인사 문자가 뜰 것입니다. 이 문자는 카카오톡의 자동 메시지입니다. 그래서 채널에 들어오시면 헌금하신 분 성함, 입금자명, 헌금 일자를 알려주셔야 확인이 가능합니다. 헌금 여부 확인 후 기도 올립니다. 카톡 채널 링크는 커뮤니티에 올려둔 카톡 채널 소개글에서도 확인하실 수 있습니다. 우리 주 예수 그리스도 이름으로 우리 모든 주의 성도분들을 축복합니다.